ਸਲੋਕ तीन व्याप है जगत को तुरिया पावै कोय। महाराज कहने तीन अवस्था जिहड़ियां संसार दे अंदर ने सुत बित लोक रूप तीन ईखणा तीनी जिहड़ियां ने पुत्र हो जाए पैसा मिले और लोगां च वडियाई मिले। तीन अवस्था जिहड़ियां ने बाल जवानी और बिरध फोन ये भी व्याप दियां ने। तीन व्याप है जगत को रजो गुण तमो गुण सतो गुण रूप तीन गुण जगत नूं व्याप रहे ने। तो जागृत सुपन सुखोपत ये भी तीन व्याप रही जगत नूं। जागदियां भी फिर सुपना आउंदा फिर सुखोपत अवस्था भी आउंदी है। हुण सतगुरु कहे तुरिया पावै कोय। तुरिया पद जो चतुर्थ भूमिका चौथी भूमिका उन्होंने विरला ही कोई बंदा प्राप्त करता है। इन्हां तिन्नां दे विचों निकल के गुरबाणी की सहायता लैके सेवा करके इन्हां तिन्नां दे विचों जिहड़ा निकल के चौथी भूमिका जिहड़ी आ की है साक्षात पारब्रह्म परमात्मा जिहड़ी आत्मा है उत्थे तक जद तक नहीं जाता। तो यह जिहड़ियां शुभ इच्छा शुभ विचारना तनु मानसा सत्वा पातांसा सख्त पदार्था भावनी इस तो उपर जाके नहीं फिर तुरिया पद आउंदा। तुरिया पद की इत्थे गल करदे सतगुरु महाराज। जिहड़ी आपां पहली जपजी साहब की कथा की अमृत बाणी टीके दे विच अमृत बाणी सीढ़ियां दे विच वो सुननी बहुत जरूरी है। एक जिहड़ी आपां ने कथा की आत्म ज्ञान सीढ़ियां पहलियां विच वो बहुत जरूरी सुननी। तो इसे तरह जिन्हां ने महापुरख बाबा ईश्वर सिंह जी राड़े वालियां की पुस्तक पढ़ी है ईश्वरा मोलक लाल वो बहुतियां संगतां नूं समझ ही नहीं लगदी कि महाराज ने किहड़े किहड़े बचन लिखे ने। असल विच एक ब्रह्म ज्ञानी की लिखत नूं समझना बहुत औखा साध संगत जी। इस करके जिन्हां ने उन्होंने अवस्था नूं समझना पहलां उन्हां नूं ये जपजी साहब की अपनी कथा सुननी पऊ ते फिर ईश्वर अमोलक लाल नूं समझण लई सानूं वेदांत की सारी कथा आत्म ज्ञान सुननी पऊ। फिर जाके किते माड़ा जिहा ख्याल उधर नहीं जांदा चानण पैदा हुंदा। सो सतगुरु महाराज जी भी इत्थे ही बचन करते हैं कि तीन व्यापा जगत को तुरिया पावै कोय। सो तुरिया अवस्था जिहड़ी साध संगत जी ये पहली अवस्था छड्ड दिओ दूजी तीजी रजो गुण छड्ड दिओ। पहला तमो गुण छड्डीदा फिर रजो गुण छड्डीदा फिर हौली हौली सतो तो भी टप के उपर चौथी भूमिका चलिया जाता। इस प्रकार जिहड़ी जागृत अवस्था फिर सुपन अवस्था फिर सुखोपत अवस्था इन्हां तिन्नां दा जिहड़ा अभिमानी कौन आत्मा वो जिहड़ा आत्मा उत्थे तक जाना उन्हें चौथी अवस्था कहते हैं। बाणी जिन्नी भी उचारी गुरु साहब ने यह चौथी भूमिका च जाके उचारी है। तो जिहड़े बंदे तमो गुणी रजो गुणी सतो गुणी आ वो बाणी नूं समझण दा जिन्ना चिर मर्जी यतन कर लैण उन्हां नूं समझ नहीं लगती। सतो गुणियां तो बाणी समझ लग जाती क्योंकि वो तीजी स्टेज आ उदों गांह फिर चौथी नाल ही है। पर जिहड़े मनुख कोशिश करते हैं कि असीं तमो गुणी हो के खा पी के शराबां ते मौजां करके लड़ाई झगड़े करके बाणी नूं समझ लवांगे वो बेचारे रौले वाले सिख ही रह जाते हैं। रजोगुणी भी रौले के सिख होएंगे महाराज ने जिवें 100 साखी च लिखिया कहते कलयुग दे विच रौला के सिख होएंगे बड़े सिख रौला ही पाया करनगे करया कुरिया कुछ नहीं करनगे। सतोगुणी पुरुष जिहड़े ना लड़ाई झगड़े चाहण ना किसी खाने पीने चाहण जिहड़े एकांत वास विच भजन बंदगी करनगे उही इस तुरिया अवस्था तक जाणगे। नानक संत निर्मल भए जिन मन वसिया सोए। सतगुरु महाराज कथन करते हैं वो संत बिल्कुल निर्मल हो गए ने मैल तो रहत हो गए ने जिन्हां दे मन विचों परमात्मा वसिया जिहड़े चौथे पद विच चले गए ने। महाराज इहदी खोल के व्याख्या दसो इस श्लोक दे अंदर जो आपने वचन कीता है। सो महाराज हुण इहदी व्याख्या करते हैं। पौड़ी तृतीया त्रै गुण विखै फल कब उत्तम कब नीचो। तृतीया हुंदा तीज थित। हुण तीज थित द्वारा कथन करते हैं जिहड़ा त्रै गुणी जीव है ये विषे फलों नूं खा के कदे उत्तम ते कदे नीच गति नूं प्राप्त हुंदा है क्योंकि विषयां दा फल जीव खांदा रहिंदा हमेशा संसार दे अंदर। सो इस देही अंतर पंच चोर वसै। वो पांच जिहड़े चोर वसदे दक्षिणी ओंकार जिवें महाराज ने कहा कि यह शरीर एक दरख्त है अते दरख्त के उत्ते पंज जिहड़े जिहड़ा जीव वसदा इहदे उत्ते फिर पंज पंछी वसदे ने। वो काम क्रोध लोभ मोह हंकार ते उन्हां दे मगरी तुरिया रहिंदा। नरक सुरग भ्रम तो घणो सदा संघारै मीच। हुण जदों तीन विषयां रूपी फल तमो रजो वल सतो वल ही तुरिया रहिंदा उत्थे हंकार हो जांदा है। विषयां दे फल खांदा घणो हुंदा बहुता काल बहुता समा नरक स्वर्ग विच ही भरमदे रहिंदे ने। कहने कब उत्तम कब नीच। उत्तम इत्थे कहा कदे उत्तम जिहड़ा गति नूं भाव स्वर्गां नूं चलिया गया कदे नीच गति नरकां नूं चलिया गया अथवा मीच हुंदी मौत। मौत सਦੀव काल कहंदे
ਇਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸੰਘਾਰਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਾਰਦੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਜੰਮ ਪਿਆ, ਫੇਰ ਜੰਮ ਕੇ ਫੇਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਜੇ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਇੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਦਾਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਗਤੀ ਹੋਣੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਬਾਤ ਹੈ। ਗਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਜੀਵ ਦੀ। ਹਰਖ ਸੋਗ ਸਹਿਸਾ ਸੰਸਾਰ ਹਉ ਕਰਤ ਬਿਹਾਏ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰਖ ਸੋਗ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੰਗਤਾ ਹੀ ਹੰਗਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੀਵ ਦੀ। ਜਿਨ ਕੀਏ ਤਿਸਹਿ ਨ ਜਾਣਨੀ ਚਿਤ ਵਹਿ ਅਨਕ ਉਪਾਏ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜੀਵ, ਇਹ ਜੀਵ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਰੱਬ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਰੱਬ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਲਿਆਈਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਬਣਾਈਏ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਕਿੱਥੇ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰੀਏ। ਆਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉਪਾਹ ਦੇ ਰਸ ਕਬਹੁ ਨ ਟੂਟੈ ਤਾਪ। ਵਿਸ਼ੇ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਆਦੀ ਵਿਆਦੀ ਤੇ ਉਪਾਦੀ ਰੂਪ ਤਿੰਨੇ ਤਾਪ ਕਦੇ ਟੁੱਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਦੀ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਆਸਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਚਿੰਤਾ ਗਮ ਸੋਗ ਫਿਕਰ, ਤੇ ਵਿਆਦੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫੋੜਾ ਫਿਣਸੀ ਆਦਿਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਪਾਦੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ ਪ੍ਰੇਤ ਪੀੜਾ ਆਦਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਦੀ ਵਿਆਦੀ ਉਪਾਦੀ ਲੱਗੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਧਨੀ ਨਹਿ ਬੂਝੈ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਨੀ ਜੋ ਮਾਲਕ, ਜੋ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੁਛ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਕੁਛ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ। ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੀਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਸਵੰਧ ਕਢਾਉਂਦੇ ਨੇ, 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਫਿਰ 2.5 ਘੰਟੇ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ ਕੱਢਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਉਤਰਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਬਣਾਇਆ, ਚੰਦ ਬਣਾਇਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਬਣਾਇਆ, ਧਰਤੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਜੀਵ ਇੰਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਬਿਰਖਾਂ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜੀਵ। ਮੋਹ ਭਰਮ ਬੂੜਤ ਘਣੋ ਮਹਾ ਨਰਕ ਮਹਿਵਾਸ। ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹ ਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਡੁੱਬਣ ਕਰਕੇ ਮਹਾਕੁੰਭੀ ਨਰਕ ਜਾ ਵਸਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੋ ਜੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਬਣਾ ਕੇ, ਭੇਟਾ ਪਾ ਕੇ ਗੋਲਕ 'ਚ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲਿਓ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਆਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਐ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਏ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਹੀ ਆਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚੋਂ ਛਿਨ ਮਾਤਰ 'ਚ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਚਤੁਰ ਸਿਆਣਾ ਸੁਗੜ ਸੋਏ ਜਿਨ ਤਜਿਆ ਅਭਿਮਾਨ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਛੱਡ ਦੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਤੁਰ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਸਿਆਣਾ ਵਾਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਸੁਗੜ ਹੁੰਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਘੜਨ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਬਈ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ। ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਚਲਾਕ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਕਾਂ ਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਧਰਲੇ ਉੱਧਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਸਿਆਣਾ। ਤੇ ਰਾਵਣ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ, ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਤਾ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਰਾਵਣ ਕਿਆ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਾਵਣ ਮੂਰਖ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਅਸ਼ਟ ਸਿੱਧ ਭਜ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖਾ ਹਰੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭਜਣਾ ਕਰ, ਇਹ ਬੰਦਿਆ ਨਾਮ ਜਪ ਨਾਮ ਜਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਮੋਖ ਅਤੇ 8 ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਵ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਿੱਧੀਆਂ ਸਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਪੌੜੀ ਹੁਣ ਸਟੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਇਸੇ ਪੌੜੀ 'ਚ। ਚਤੁਰਥ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਸੁਣ ਸੋਧਿਓ ਤਤ ਵਿਚਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚਤੁਰਥ ਚੌਥ ਕਿਤ ਦੁਆਰਾ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤਤ ਸਿਧਾਂਤ ਅਸੀਂ ਸੋਧਿਆ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਰਬ ਖੇਮ ਕਲਿਆਣ ਨਿਧ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਸਾਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਮ ਹੁੰਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦੀ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਨਿਧੀਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੀ ਆ? ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ, ਗੁਰ ਨਾਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਨਿਧੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨਾਮ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਜੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਬਹਿਨੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ ਹਰ ਵਕਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਰ ਮਿਲਦਾ? ਨਰਕ ਨਿਵਾਰੈ ਦੁੱਖ ਹਰੈ ਟੂਟੈ ਅਨਕ ਕਲੇਸ਼ ਮੀਚ ਹੁਟੈ ਜਮ ਤੇ ਛੁਟੈ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਇੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਨਰਕ ਨਿਵਾਰੈ, ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਸੋ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਰ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਘਰ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤਾ ਸਿਆਣਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਰਥ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁੱਖ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏ, ਕਿ ਹਰੀ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਘਰ ਲਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਅਰਥ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ। ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਹਰੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਚ ਹੁਟੈ, ਮੀਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੌਤ। ਤੋ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜਮਦੂਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਕਰੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਖਵਾਰੇ ਚੌਕੀ ਚੌਗਦ ਹਮਾਰੇ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਲਾਗਾ ਜਮਲ ਜਾਏ ਕਰ ਭਾਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਉਹ ਜਮਲ ਜਾਏ ਕਰ ਭਾਗਾ, ਜਮ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਸਭ ਕਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਭਉ ਬਿਨਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੈ ਰੰਗ ਰਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਤਦਾਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰੰਗੇ ਗਏ ਨੇ, ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਸੈ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਭਉ ਬਿਨਸੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਣੇ ਕਰਕੇ, ਆਸਰੇ ਕਰਕੇ, ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਸਰੇ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਨਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਾਮ ਜਪੋ ਐਨ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਮੁਸ਼ੱਕਤਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ 10-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲਾ ਹਿਸਾਬ ਮੁੱਕੂ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤਾਂ ਮਿਹਰ ਕਰੂਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਸਾੜ ਕੇ ਦਗਧ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਘੋਰ ਦੁਖਯੰ ਅਨਖਤਯੰ ਜਨਮ ਦਰਦਯੰ ਮਹਾ ਵਿਖਿਆਦੰ ਮਿਟੰਤ ਸਗਲ ਸਿਮਰੰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਜੈਸੇ ਪਾਪ ਕਾਸ ਭਸਮੰ ਕਰੋਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋਰ ਨਾਰ ਮੋਨ ਜਨ ਖੋਜ ਤੇ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗੋਪਾਲ।
ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇਵਤਾ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਮੁਨੀਜਨ ਖੋਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੌਨ ਮਨ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਨੀਜਨ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋੜੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ ਗੋਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਗੋ ਨਾਮ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤੇ ਪਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ, ਗੋ ਨਾਮ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ, ਗੋ ਨਾਮ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ। ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਰਵਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਲ ਧੂੜ ਲੈਣ ਨਾਲ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਉਜਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਰਵਾਲ, ਇਉਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਰਵਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਧੂੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਕੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ, ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪੱਕਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਵੀ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਨਿੰਦਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਔਖਦ ਸਭੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਿੰਦਕ ਕਾ ਦਾਰੂ ਨਾ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰ ਲੀਆਂ, ਪਰ ਨਿੰਦਕ ਦੀ ਦਾਰੂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਹੋਰ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਿੰਦਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਲੈਣ ਨਾਲ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰਲੋਕ 'ਚ। ਸ਼ਲੋਕ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਮਨ ਮਹਿ ਬਸੇ ਰਾਚੇ ਮਾਇਆ ਸੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਾਚੇ ਤਦਾਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਆਦਿਕ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੀਏ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਏ ਨਿਰਮਲਾ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੁਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰੰਗ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੰਗ ਗੱਗੇ ਸਿਆਰੀ, ਇਹਦੋਂ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ, ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਤਦਾਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਪੌੜੀ ਪੰਚਮ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਜੇ ਜਾਣਿਓ ਪਰਪੰਚ। ਪੰਜਵੀਂ ਥਿਤ ਦੁਆਰਾ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਜ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਹਾਤਮਾ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਪਾਵ ਹੈ ਦਰਗ ਹੈ ਮਾਨ, ਪੰਚੇ ਸੋਹਾ ਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ, ਪੰਜਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਪੰਚਮ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਹਾਤਮਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੁਖੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਪੰਚੋਦ ਚੱਚੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਣਿਆ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਰਪੰਚ ਛਲ ਰੂਪ ਜਾਣਿਆ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਿਆ ਜੀ? ਕੁਸਮ ਬਾਸ ਬਹੁ ਰੰਗ ਘਣੋ ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਬਲ ਬੰਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਜੋ ਘਣਾ ਰੰਗ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਸਮ ਬਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਫਲਾਂ ਦੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਮੰਗੂ। ਸੋ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਮੰਗੂ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਫੁੱਲ ਰਹਿੰਦਾ? ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਤੋੜ ਲਈਏ ਨਾਲੋਂ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਮਿਥਿਆ ਤੇ ਬਲ ਤੇ ਬੰਚ। ਬਲ ਹੁੰਦਾ ਬੰਚ, ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਥਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਨਹਿ ਜਾਪੈ ਨਹਿ ਬੂਝੀਐ ਨਹਿ ਕਛ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ। ਨਹਿ ਜਾਪੈ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਨਹਿ ਬੂਝੀਐ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦਾ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ। ਨਹਿ ਜਾਪੈ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਦੁਆਰੇ, ਨਹਿ ਬੂਝੀਐ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੁੱਝਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੱਤ ਅਸਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਨਹਿ ਜਾਪੈ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹ ਬੁੱਝਦਾ ਮੰਨਣ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਿਧਿਆਸਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦਾ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤਵੰਗ ਪਦ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦਾ ਤਤ ਪਦ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਤਤ ਤਵੰਗ ਤਤ ਦਾ ਭੇਦਤਾ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਾਂਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਹੈਗੀ ਆਤਮ ਗਿਆਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਤਤ ਤਵੰਗ ਪਦ, ਤਤ ਪਦ, ਅਸ ਪਦ, ਲਖ ਪਦ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸਵਾਦ ਮੋਹ ਰਸ ਬੇਦਿਓ ਅਗਿਆਨ ਰਚਿਓ ਸੰਸਾਰ। ਇਹ ਜੀਵ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤਜਾਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਿਆਨ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰਚਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤਦਾਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਬਹੁ ਜੋਨ ਭ੍ਰਮਣ ਕੀਨੇ ਕਰਮ ਅਨੇਕ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਭਰਮਦਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਰਚੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਦਸੇ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਰਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲਵਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਰ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਆਂ ਬਿੱਛੂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ,
ਪਰ ਬਿੱਛੂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਡੰਗ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਨਰਕਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਪਰ ਉਹ ਮੂਹਰੋਂ ਡੰਗ ਹੀ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਰਚਨਹਾਰ ਨਹਿ ਸਿਮਰਿਓ ਮਾਨਾ ਵਿਚਾਰ ਵਿਵੇਕ। ਇਹ ਜੀਵ ਨੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਸੇਠੀ ਦੇ ਰਚਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਿਬ ਏਕ ਦੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ 1 ਰੁਪਈਏ ਤੋਂ 2 ਰੁਪਈਏ 2 ਤੋਂ 4 ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ 1 ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ 2 ਹੋਇਆ 2 ਤੋਂ ਹੁਣ 1 ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਦਵੈਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਦੂਰ ਕਰ ਲਵਾਂ, 3 ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ 4ਥੀ ਪਦਵੀ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ, 5 ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਤੋਂ। ਭਾਉ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਲਿਪਤ ਨਾ ਰੰਚ। ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਉ ਭਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੇਪ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਬਿਰਲੇ ਪਾਈ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਰਚੈ ਪਰਪੰਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਜੋ ਪਰਪੰਚ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਚਦੇ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਪਾਈਦੇ ਨੇ। ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਚਦੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਖਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਉੱਚਾ ਕਹਿ ਹੈ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ। 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਰ ਔਰ ਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਗਤ ਸੋਹ ਹੈ ਗੁਣ ਗਾਵਤੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਦੁਆਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਜਨ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੋਭਨੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੌੜੀ ਖਸਮ ਖਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿ ਹੈ ਸਿਮਰਤ ਕਥਾ ਹੈ ਅਨੇਕ। ਊਤਮ ਉੱਚਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਣ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣ ਹੈ ਸੇਖ। ਖਸਮ ਹੁੰਦਾ 6, 6ਵੀਂ ਥਿਤ ਦੁਆਰੇ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਟ ਹੁੰਦਾ 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਵੀ ਇਹੋ ਕਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਤੇ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਸ਼ੇਖ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਹੈ। ਤੇ 298 ਅੰਗ ਤੇ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਰਦ ਮੋਨ ਜਨ ਸੁਖ ਬਿਆਸ ਜਸ ਗਾਵਤ ਗੋਬਿੰਦ। ਨਾਰਦ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਨੀ ਜਨ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਬਿਆਸ ਜੀ ਸਾਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋਦਰ ਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਸੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਈ ਸਾਰੇ ਦੱਸੇ ਸਭ ਤੈਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ ਨੂੰ। ਪੰਛੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚਿੜੀ ਚੌਕੀ ਪਹੁ ਫੁੱਟੀ ਵਗਨ ਬਹੁਤ ਰੰਗ। ਚਿੜੀਆਂ ਵੀ ਗਾਉਂਦੀਆਂ, ਪੰਛੀ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੀੜੀ ਵੀ ਗਾਉਂਦੀ ਆ, ਹਾਥੀ ਵੀ ਗਾਉਂਦਾ, ਦਰਖਤ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਰਸ ਗੀਦੇ ਹਰ ਸਿਉ ਬੀਦੇ ਭਗਤ ਰਚੇ ਭਗਵੰਤ। ਜੋ ਭਗਤ ਭਗਵੰਤ ਦੀ ਭਗਤੀ 'ਚ ਰਚ ਕੇ ਰਸ ਗੀਦੇ, ਗੀਦੇ ਹੁੰਦਾ ਐਨ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਿਲ ਗਏ ਮਿਲ ਗਏ। ਉਹ ਹਰ ਸਿਉ ਬੀਦੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਦਾਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਮੋਹ ਮਾਨ ਭ੍ਰਮ ਬਿਨਸਿਓ ਪਾਈ ਸਰਨ ਦਿਆਲ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨ ਤਨ ਬਸੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿਆਲੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੋਹ ਮਾਨ ਭਰਮ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਉਹਦੇ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮਨ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਸ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਸ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਧਰੋ ਤਿਹ ਕੋ ਮਨ ਮੈਂ ਜੇ ਕੋ ਅਮਿ ਤੋਜ ਸਭਾ ਜਗ ਛਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ। ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਧਰੀ ਰੱਖੋ। ਐ ਚਰਨ ਹੋਣਗੇ, ਐ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿਤੇ, ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਈਏ ਚੱਲ ਕੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਤੋਂ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਵਿਆਪਕ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਉ ਭਗਤ ਦਾ ਭੁੱਖਾ। ਲਾਭ ਮਿਲੈ ਟੋਟਾ ਹਿਰੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਲਿਵ ਲਗਾਉਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਤਮਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲਿਵ ਲਾਵੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਨਿਸਫਲਤਾ ਰੂਪੀ ਟੋਟਾ ਘਾਟਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਵਾਸ ਜੀਵ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖਾਟ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਣ ਨਿਧ ਹਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਜੀਵ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਨਿੰਦਿੱਦੀ ਜੋ ਹਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰੂਪ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੀ ਖੱਟ ਲੈ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਘਾਟਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ
हमेशा वास्ते अपनी जिंदगी नूं सफला कर लै। क्यों सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने साडे ते बख्शिशां कीतियां 6 श्लोकां दे राहीं पावन पवित्र उपदेश बख्शिश कीते ने। सतगुरु महाराज किरपा करन। इसे प्रकार ये जिहड़ी कथा अगे सतगुरु बख्शिश कर रहे ने, पहला ये लॉस एंजलिस दे विच भी होई सी कथा, तो रिकॉर्डिंग सही नहीं सी होई उस वक्त, इस करके इहदी कथा आपां नाल जो संगतां दे राहीं फिर ये कथा फिर दोबारा संगत नूं सुना रहे हैं। कुछ कथा जिहड़ी हो चुकी सी रिकॉर्डिंग्स दोबारा उहदी कर रहे हैं, इस करके संगतां इहदा पूरा पूरा लाभ उठाउणगीआं। सतगुरु किरपा करन। संसार भर दे विच जो 2008 दे विच सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा गुरता गद्दी दिवस, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जो ज्योति जोत समाउण दा दिहाड़ा 300 साला आ रहा है। सतगुरु किरपा करन उदों संगतां दे ताईं इहदा लाभ प्राप्त होवे। श्री हजूर साहब सचखंड श्री हजूर साहब नंदेड़ विखे जो ये पुरब महाराज का मनाया जाना, सो इच्छा दासां दी कि उत्थे जे करोड़ां संगतां ने मत्था टेकना आके कलगीधर महाराज के स्थान ते, उस स्थान के उत्ते संगतां ताईं ये कथा सारी पहुँचा के संसार भर के गुरसिखां ताईं गुरु ग्रंथ साहिब का गुरु नानक देव का सुनेहा पहुँचा सकीए। संगतां असीस देण, मेहर करन सतगुरु सच्चे पातशाह, मन की इच्छा पूरी होवे और संगतां की सेवा होवे। संसार भर दे विच गुरु नानक नाम लेवा सिख अथवा दूसरे धर्मां दे लोग भी गुरु नानक की सिक्ख्या नूं श्रवण करन कि गुरु नानक देव जी ने जिहड़ा उपदेश दिता कितना महान उपदेश है, जिहदे नाल सारियां दा भला होवेगा, तिन्हां लोकां दा सबनां दा भला। सतगुरु सच्चे पातशाह कहने सतगुरु सबनां दा भला मनाएंदा, सतगुरु सब दा भला चाहुंदे ने। इस करके असीं सारी दुनिया दा ही भला चाहुंदे हां, संसार दा भला चाहुंदे हां, ताकि गुरु नानक दा उपदेश गुरु ग्रंथ साहिब दा उपदेश घर घर पहुंचे अते सारे थाई शांति वरते। अकाल पुरख किरपा करन, नाम दी दात सानूं भी मिले। वाहेगुरु 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 वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।